ಸರಣಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2023 ಅಂತ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ಅಂಕ, 3 ಅಂಕ, 4 ಅಂಕದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ, ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೋಡುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ. कश्मीरी सेब पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಇದೆ. क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ಇದೆ. बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी को समझ सकते हैं. खरीदारी करते समय सावधानी बरतने का संदेश मिलता है. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎಸ್ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೇಬ್ ಕಿ ಹಾಲತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು. पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था. दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था. तीसरा सेब सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें काला सुराख था, अक्सर बेर जैसे ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था. ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, लेखिका गिल्लू के प्राण कैसे बचाए, ಆಮೇಲೆ लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ का छिप जाता था. ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. इधर उत्तर नोड़ोदाद्रे लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तेजी से उतरता था. यह क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती ಅಂತ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎಸ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ का सही परिचय. ಇದೇ ಪಾಠದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯಿ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ करना मनुष्य की साधना नहीं है, मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, आशी अम्मा कलाम को खाने में क्या क्या देती थी ಅಂತ ಇದೆ. उत्तर, आशी अम्मा जी कलाम को खाने के लिए चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार, घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी देती थी ಅಂತ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे. उत्तर, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते थे कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, कलाम जी का जीवन सादगी में बीतने के कारण लिखिए. उत्तर, कलाम जी के पिता जैनुल आबदीन आडंबरहीन व्यक्ति थे, सभी अनावश्यक एवं आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी. भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से इनका जीवन बहुत ही सादगी और निश्चिंतता में बीता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಉತ್ತರ, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का या पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आने से ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು.
ಇನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಹಚಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है ಅಥವಾ समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए. ಇದೆರಡೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है. समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा और सुख प्राप्ति कर लेगा. हमें जब भी काम करने का अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. समय का सदुपयोग करके हमारा जीवन शुभ कर लेना चाहिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಮಹಿಳಾಕಿ ಸಾಹಸಕಥ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅನುರೂಪತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ. साहस प्रदर्शन में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है. साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना आदि गुणों को सीख सकते हैं. मेहनत का फल अच्छा होता है, यह कथन इस पाठ सिद्ध करता है ಅಂತ ಇದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಕ ಪರಿವಾರ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅದನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಚ್ಪನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. बिचेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशन पाल सिंह और माता हंसा देवी नेगी. 5 संतानों में बिचेंद्री तीसरी संतान थी ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है. बलराम मुझे काला कहकर पुकारता है, मुझे मोल लिया है, सब ग्वाल मुझे चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है. बलराम जन्म से चुगलखोर है, गोदन की कसम खाकर कहती हूँ तू ही मेरा पुत्र है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. शनैचर का अर्थ क्या है. शनि को शनैचर क्यों कहा जाता है ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ. उत्तर ನೋಡೋದಾದ್ರೆ शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला. आकाश के गोले पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए इस ग्रह को शनैचर कहते हैं. शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह क्यों कहा जाता है दे. उत्तर शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं. प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. इन वलयों ने सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है शनि को ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ ಇದೆ. उत्तर ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. शनि ग्रह बृहस्पति की तरह निर्माण हुई है. हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम गैसों से यह ग्रह बना हुआ है ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. सत्य के बारे में गांधी जी का कथन ಇದು ಕೂಡ मोस्ट इंपॉर्टेंट अदा. सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता ಅಂತ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. लास्ट क्वेश्चन ಇದೆ, झूठ बोलने वालों की हालत ಅಂತ ಇದೆ. स्वव्यक्तित्व कुंठित होता है, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद होते हैं ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು 19 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು 2 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟ 20ರಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹರಿವು ಆಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ ತಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2019ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ.